You are traveling with? I'm traveling alone. Yeah. Sir, this is for pre-boarding right now. Family passengers, so just waiting. Okay, sorry. Two concepts ಇದೆ. One is pre-boarding, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. Second thing, ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಥರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಬರೀ ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೈನ್. ನಾನು ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. You can just wait for a minute. Sure. Done with immigration. Finally! Immigration time I didn't make any video. तो इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है. Actually, I want to go to exit to this hotel. Okay, even I'm not sure. I'm new here. Yeah, I am also new. Okay. So you are going for a hotel, is it? Yes. Okay, I'm Outside, looking if for. I go from there only 1 kilometer. I will go by walk. Okay. So it's showing. Did you get the SIM or? No, international roaming I made. Okay. But how long will the internet work? How long will the internet work? Actually, for 14 they days, might. this is Jio. Okay. For 14 days, The limitation that they have. 6 GB high speed. Okay. After that, unlimited 64 kbps speed it will be. Okay. That should be fine. 1500, 14 days. That should be fine then. Yes, I made it from Bangalore itself. So Kannadadavara? No, I am from Tamil Nadu. Okay. Hi. Nice to see you. Even I'm from Bangalore. Bangalore. Yeah. So I have to look for station right now. Okay. So you are moving to I'm Kaiserslautern. RPTU or Hoshula? No, I'm just attending. And tomorrow I'm just attending a conference. Just for the conference, is Conference it? I can. Okay. Nice. Only 5 days I'll be here. Okay. Even I'm moving to Kaiserslautern, but Zweibrücken. Now itself. No. Now through train. Train. Actually, the event is 25th and 26th. Okay. So I'm staying here. Okay. Tomorrow I'll be leaving. Nice to meet you. I'm Prajwal, by the way. I'm Prajwal. I'm Vigneshwaran. Nice to meet you. Nice to meet you too. Good for studying. Okay. MS? MA Financial Service Management. Okay. Actually, I'm doing PhD in PhD. NIT. NIT. NIT Pucheri. Okay. NIT. My So- brother is preparing for NIT actually. Okay. I'm doing NIT Pucheri. Okay. So, So I guess for train station I have to go there. Even exit is there. yeah. And you are looking for exit, is it? Exit. Then let's go together.
firstly, thanks for watching my video. I had no intention to make this video in 3 parts. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಲ್ ಇಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂತಾಗ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 40 to 45 minutes ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 40 or 45 minutes ವೀಡಿಯೋ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ 45 minutes ವೀಡಿಯೋನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ವಾಚ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋ ಫಾರ್ 45 minutes, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀಸನ್, ಅದೊಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪಾರ್ಟ್ 2, ಪಾರ್ಟ್ 3 ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಐ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ 3 parts. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಸೊ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ 23 kgs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, 2 bags, ಇನ್ ವಿಚ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 24.6 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 23.3 kgs or 23.4 kgs ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇತ್ತು. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ನನಗೂ ಹೆವಿ ಭಯ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವ್ರೇನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ I mean 23, though it was 24.6 kg and 23 kgs, they didn't say anything. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರು ಅದು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ನ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೊ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ 23 kgsಗಿಂತ 1 kg ಅಥವಾ ½ kg ಓವರ್ ವೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈಗೇನು ಚೆಕ್-ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, 95% ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೈಕೋ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಸೈಕೋ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದೇನು ಎಷ್ಟು ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ನಾನು ಲುಫ್ತಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಲುಫ್ತಾನ್ಸಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಲೈಕ್ ನಾ ಯುರೋಪಿಂದ, ಐ ಮೀನ್ ಜರ್ಮನಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ 4 kgs ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಗ್ 23 kgs, 23 kgs. ಸೊ 46 kgs ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ 50 kgs ಇತ್ತು. ಸೊ 4 kgs ಓವರ್ ವೇಟ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಅಲೋಡ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ವೇಟೆಡ್ ಬೈ 1 or ½ kg ಆರ್ 2 kgs, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 kgs. ಎರಡು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 23 kgs ಅಂದರೆ 3 kgs ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 24 kgs ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್, 24 kg ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವೆಯ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ 8 kg ವೆಯ್ಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ಕೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ 9 kgs ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನನಗೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚೆಕ್-ಇನ್. ನೌ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಏರ್ವೇಸ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ
ಏನು ಭಯ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಜಸ್ಟ್ 2 or 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಐ ಡಿಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ 5 minutes. ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಲೈಕ್ ಐ ಗೆಸ್ US ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ, US ಆ್ಯಂಡ್ UK, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಜರ್ಮನಿ ತುಂಬ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀನು ಯಾವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಚೆಕ್-ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಿಟ್. ಸೊ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಕೊಮೊಡೇಷನ್ದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಲೆಟರ್, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೇಳಿ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ Airbnb ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ದು ಒಂದು, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಚೆಕ್-ಇನ್ ನೀವು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ, ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮದೇನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾತ್, ಲೈಕ್ ನಾನು ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು 2 ಜಾಕೆಟ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಜಾಕೆಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೆಕ್-ಇನ್. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಟೋ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರದ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಚೆಕ್-ಇನ್. ಕರೀತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಕರೆದು ಐಟಮ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕೀಪ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೆಕ್-ಇನ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಮೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಜಿಪ್ಪರ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಜಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಡ್ತೀರಾ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದು ಚಾರ್ಜರ್ ಎತ್ತಿಡ್ತೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನೀವೇನು ಜಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು. ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ಸ್, ವಾಚ್ದು ಚಾರ್ಜರ್, ವಾಚ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಜಿಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಜಿಪ್ಪರ್ನ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟ್ರೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರೇಸ್ ಒಳಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಿಪ್ಪರ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯುಲ್ ಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡನ್. ಸೊ ಈ 3 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲೂ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 3:30ಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ 3:30ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಅರೌಂಡ್ 10-15 minutes ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗಿಗೆ
ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಲ್ಡರ್ಸ್, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಕಪಲ್ ವಿತ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದೇನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀ, ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್, ಬಟ್ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ಯಾರಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ, ಸೊ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒನ್. ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ till normal starts. If you guys like my content, do subscribe, but in case if you have any suggestions or something that I have to follow, comment and mention ಮಾಡಿ. So for now I'll end this video. Thank you so much for watching. Stay tuned for some more videos. Yeah, thank you so much. Bye bye. ಏನು ಪಾರ್ಥ